प्रभ की अत प्यारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला दूजा। एह कनेही दात आपस तेजो पाइयै। नानक साखर मात साहिब तुठै जो मिलै। एक कनेही दात। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान। पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी करुणा निधान गुरु गरीब नवाज। कलयुग के तारनहारे शब्द गुरु। दसां ही पातशाहियां के आत्मिक स्वरूप जुगो जुग अटल। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की महान बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज साहब जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हुए दीवाना अंदर आप सरबत संगत हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। अमृतमयी पावन गुरबाणी दे जाप रस भिन्ना गुरबाणी का कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीता है। आओ साध संगत जी होर भी कोई समा प्यार सत्कार सहित सतगुरु जी के चरणों में बैठ के लड़ीवार गुरु शब्द के विचार नाल जुड़ के लाहे प्राप्त करिए। विचार की प्रारंभता तो पहला जरूरी है मन को एकाग्र करना। सरबत संगत असीस बख्शिश करो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने सीस झुका के प्यार अदब सहित उच्चारण करो। जी करो रसना पवित्र सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला दूजा। एह कनेही दात। धन सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज खडूर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने पावन अस्थान ते दीवान सजाया होया। गुरसिखा ने आके बेनती की है गरीब नवाज इत्थे एक जोगी रहिंदा उसने बहुत सारे भूत प्रेत अपने वस विच कीते होए ने। जोगणियां आदिक महाराज बड़िया इदां दी प्रेत शक्तियां हन उन्हां नूं अपने वसीकार कीता है। उन्हां तो कुछ भी महाराज काम करवाउंदा रहिंदा है। जो चाहे छिन मात्र समय विच तिन्हां तो काम करवा लैंदा है। बड़ा महाराज अचरज जोगी है। अंतरजामी महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने कहा कि साडे कोल उस नूं बुला के लियावो। जदों ਉਹ जोगी ਨੂੰ बुला के लियांदा धन सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहिब महाराज साहब जी दे कोल जदों चल के आया ते शक्तियां दे बल करके जिवें आकाश दे विच कोई चीज टिकी हुंदी है बिना सहारे तो बिना हेठां कोई सहारा लए तो टिकी होवे तां शक्तियां दे बल करके भूतां प्रेतां दे बल दे नाल आप टिकिया होया सी। चौंकी डाह के बैठा सी। जिस चौंकड़ी ते चौंकी दे उपर चौंकड़ा लगा के बैठा आकाश दे विच ही टिकी हुई सी। पर जदों महाराज साहब जी दे पास पहुंचा है जिन्ने भी भूत प्रेत सन जिन्नियां कोई जोगणियां कोई गायबी शक्तियां सन सारियां नस गईयां।
ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਸਣੇ ਜੋਗੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥਾਨਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛਿਲੇ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਗਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਲਾਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ। 1 2 4 ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਵਗਤ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੂਣੇ ਟਾਪੜ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬਨ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਥਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਓ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਕਰਮਾਤੀ ਜੋਗੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ,
ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਵਨ ਭੋਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਗੀ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੀ ਸੋ ਜਗ ਜੋਗੀ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਟੂਣੇ ਟਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਣਾ ਟਾਪਣ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੜਾ ਹੈ, ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੂਣੇ ਟਾਪਣ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਓ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਬਲੋਹ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹਮ ਹੈ, ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਕੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਪਹਿਨਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਜਰੇ ਆਦਿ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ, ਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਲਾਭ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਦੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਟੂਣੇ ਟਾਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅਥਵਾ ਇਹ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 100 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਬੇਗ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 75,000 ਫੌਜ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਬਸ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸ ਦਊਗੀ ਕਿੱਥੇ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਤੇਰੀ ਭੂਤਨੀ ਦਾ ਕਾਜੀ ਨੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭੂਤਨੀ ਕਾਜੀ ਨੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਭੂਤਨੀ ਛੁੱਟੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗਣੀ ਭੂਤਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ, ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਰੁੱਠਣੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਿਸਾਏ। ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਰਚਣੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੇ ਚਿੱਤ ਲੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਮਾਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੈ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀਵ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੈਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਭੇਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨੌਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਐ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਢੀਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਚਾਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਮਾਨ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਮੰਦੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਢੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੇਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਉੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਪਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਐ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਗਤ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਮਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਪਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ,
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋ ਧਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹਮਾਰਾ, ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਅਕਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੇ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਉਪਮਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੇ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਆਨ ਨਾ ਕੋ ਸੰਸਰ ਲਾਗੈ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਮ ਮੂਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਢੂੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦਾ, ਉਰਲੇ ਪਾਰਲਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਖੋਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸਖਤਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਇਉਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧੰ ਕਦੰਚ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ। ਹੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ, ਤੇ ਸਖਤੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਕੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਖਤੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖਟ ਸੰਪਤੀ, ਮੋਖ, ਇੱਛਾ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਕਰਾਈ ਸਾਖਤੀ, ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਰੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਏ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਅਵਿਦਿਆ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਮਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ। ਇਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਸਿਆਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁੰਨੀ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਲਿਆ ਹੈ ਘੋੜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਏ ਐ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ, ਮੰਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਸਿਆਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਘੋੜੀ ਦੇ ਅਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸੁਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਰੀਆ ਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਹਨ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਈਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਈਸ਼ ਰੂਪ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ। ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਆਪ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ,
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਕਤ ਹੋ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਤ ਮੰਗ ਭੀਖ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ, ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਜੀਵਾ ਇੰਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਸਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਸਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੂਪ ਬਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਰੂਪ ਬਾਲਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੋ ਕਉ ਤਦ ਕਾ, ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਕਾ। ਸਾਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ 10,000 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 10,000 ਵਾਰ ਮੌਕਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ
ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਪਰਮ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਫਿਰ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਦੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪਾ ਕੇ। ਪੂਰਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਟ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਕਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਕਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਦਾ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰੋ, ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਵੀ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਥੋੜਾ ਅੰਗਿਆਰ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।
परमात्मा ने अपने गुरसिखां जगियासु जना रूप भांडिया नूं सिरज करके आपे पूर्ण दे अपनी प्राप्ति का ज्ञान रूपी पूर्णता हिरदे अंदर बख्शी है, ज्ञान का प्रकाश किया है। अगला वचन है, एक ने दुध समाई है। महाराज कहते एक निष्काम कर्मा रूपी ये शरीरां रूपी भांडियां विच दुध समाया होया है। वो गुरमुख प्यारे सदा ही निष्काम सेवा करते हैं, कदे मन दे विच कोई कामना नहीं धारण करके रखते, हर समय परमात्मा की भगती दे नाल ही प्यार करते हैं। सेवा करत होए निष्कामी वो निष्काम हो के सेवा करते हैं। महाराज कहते निष्काम कर्मा रूपी दुध उन्हां शरीर रूपी भांडियां दे विच समाया होया है। एक चुल्हे रहन चढ़े, एक वो संसार के जीव हैं जिहड़े हर समय तपदे रहिंदे हन, काम क्रोध रूपी चुल्हियां ते चढ़े रहिंदे हन, राग द्वेष रूपी चुल्हियां ते जिंदगी पर चढ़े रहिंदे है, कदे भी उतरदे नहीं है। कदे किसी नाल शरीरां दे नाल मोह कर लिया ते कदे किसी नाल ईरखा कर लई, बस ईरखा ते मोह रूपी चुल्हियां दे विच जिंदगी पर चढ़े रहिंदे हन। ये साडा अपना है ते पराया है। पराया जान के ईरखा करी जानी ते अपना जान के मोह करी जाना। पर महाराज कहते विवेक तो हीना होण करके ये मनुख नूं पता ही नहीं चलदा कि अपना असल दे विच परमात्मा है। सब किश अपना, एक राम पराया। एक वाहिगुरू नूं पराया समझदा है बेगियात होने करके, है असल दे विच परमात्मा अपना है। जो वाहिगुरू जीव दे नाल निभदा है, सब थावां ते रखिया करदा है, परवरिश करदा है, खाण पहनण दे वास्ते दातां देंदा है। महाराज कहंदे उल्टा उस नूं पराया समझदा ते संसार दे जीवां नूं अपना मन्नी बैठा है। इस करके काम क्रोध आदिक और राग द्वेष रूपी चुल्हियां ते जिंदगी पर महाराज कहंदे शरीर रूपी भांडे चढ़े रहंदे हन। एक निहाली पै सबन, एको संसार दे जीव हन पूर्वले पुन कर्मां दे करके, क्योंकि बहुते पुन होण ते जिंदगी विच बहुते माया दे सुख मिलदे हन। बहुते मनुख ने पाप कीते होण ते उहनूं जिंदगी विच बहुते दुख ही प्राप्त हुंदे है। पुन्नां अते पापां करके माया दे सुख अते दुख मिलदे हन। धन गुरु नानक देव साहिब महाराज कहंदे एक निहाली पै सवन। निहाली कहंदे ने तुलाई नूं। सुंदर जिवें सत संगत जी सियाले दी रुर दे विच तलाइयां विछाईयां जांदियां, तलाइयां दे उपर ही विश्राम कीता जांदा है। मखमली इदां जिहड़े वस्त्र लै करके हजूर कहंदे हन एक वो संसार दे जीव जिहड़े तलाइयां दे उपर विश्राम करदे हन। एक उपर रहन खड़े, ते एक वो भी हन जिहड़े सारी सारी रात खड़े हो करके खलो के पहरा देंदे हन कि मेरा मालक सुता पिया विश्राम करदा पिया है। महाराज गरीब नवाज अंतरजामी सतगुरु गुरु नानक देव साहिब महाराज कहंदे इदां दे संसार दे जीव वाहिगुरू ने बनाए हन। और अंतरी भाव विच कहंदे हन एक निहाली पै सवन। एक वो गुरमुख प्यारे हन जिन्हां ने भगती रूप तलाई विछा के उपर इशराम करना कीता। शरदा रूप सेजा विछा के भगती रूप तलाई विछा करके ब्रह्मानंद अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर की प्राप्ति करने के वास्ते विच विश्राम करते हैं। और एक निहाली पै सवन। सवन नाम सिद्धे दा हम मन नूं सिद्धा करके परमात्मा के चरणों नाल ही जोड़ के रखते हैं। ऐन समस्त हो करके कदे भी इधर उधर डांडे मींडे नहीं हुंदे। गुरमुखां दा सुभाव है, कदे भी किसी पासे मन नूं भटकण नहीं देंदे। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे सुत्या होया भी बरड़ा के रब नूं चेते कर रहे हुंदे है। जिन्हां बाबत भगत रसना द्वारा हजूर ने उचारण किया है, कबीर सुपने हु बरड़ाए कै जिह मुख निकसै राम, ताके पग की पन ही मेरे तन को चाम। जिन्हां नूं सुपने दे विच भी बरड़ा के रब चेते आउंदा है। साह कबीर जी कहंदे हन कि साडे तन दा साडे चम दा जोड़ा बना के उन्हां दे चरणी पा दिओ, जिन्हां नूं सुपने दे विच भी कदे रब भुलदा नहीं है। ऐसा महाराज हजूर कहंदे हन कि ऐसे गुरमुख प्यारे हन जिहड़े भगती रूप तलाई विछा करके विश्राम करते हैं। और इस तरह हजूर कहंदे एक उपर रहन खड़े।
ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਹਨ, ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਆਦਿਕ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਟਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ। ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਐਸੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੱਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਆਪ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਵੋ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੈ ਆਪ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਢ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਢ ਹੋਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਈ ਭੇ ਰੱਖੈ ਆਪ, ਸਾਤੋ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਤੋ ਪਾਤਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਔਰ ਸਥੂਲ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੂਥਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ
ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਕੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਥਾਪੋ ਥਾਪ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਥਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਟਿਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਥਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੌਰ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਥਾਪ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਗਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਉਖੇੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਥਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਖੇੜ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਅਪਾਹੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਔਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੱਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਸਰੂਪ ਦਾ, ਮਾਪਣ ਦਾ, ਤੋਲਣ ਦਾ, ਗਿਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਪਰਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੱਛੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਥੋੜਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਮ ਅਪੜਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਰਾਰਬਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਅਥਵਾ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮੰਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੈ ਪਾਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤਾਰੀ ਜੀਵ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਵਾਹਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਰਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਮਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਥਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਰਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੈਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ ਲੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਹਰੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਕੇ ਬਨਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲ ਹੀ ਚੁਬਾਹੇਂਗੇ। ਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਾਲ ਦਾ ਅਹਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ, ਆਵਹਿ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਭਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦੂਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਨੱਥ ਵਿੱਚ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਧ ਇਹ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਧ ਕੀਚੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਥਵਾ ਸੁਧ ਨਾਮ ਗਿਆਤ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਸਭ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਫਲਦਾਇਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਾਮ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ, ਆਸਾ ਕਰਤਾ ਜਗ ਮੋਆ, ਆਸਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜਗਤ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਆਸ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਆਸਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਬਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਮ ਕਰੋ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਪਤਿਤ ਪੁਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੈ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਵਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸੋ
ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ ਸੁਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।